آپ کو اہم اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مشرق وسطی میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک بھارتی منصوبہ سامنے آ گیا۔ بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کر دیا۔ جاری ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت جبکہ پروپیگنڈے کے پھیلاؤ والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان مربوط انفارمیشن وارفیئر خطے کے امن، سفارتکاری اور استحکام پر براہ راست حملہ ہے۔ بھارتی سازش بے نقاب کر کے پاکستان کا عالمی کردار ایک بار پھر نمایاں ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق ثابت ہو گیا کہ مذاکرات کے ہر دشمن کے خلاف پاکستان اور ادارے پوری طرح چوکنا ہیں۔ پاکستان کے عوام کو بھی اپنی حکومت اور اداروں سے بد اعتمادی پیدا کرنے کی ہر سازش سے چوکنا رہنا ہوگا۔ شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران ڈیل چاہتا ہے جس کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطی میں استعمال کر چکا ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں امریکہ کا صدر نہ ہوتا تو آج امریکہ ختم ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے جرائم پیشہ افراد اور قاتلوں کو امریکہ سے نکالا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ماضی میں دنیا کے بدترین افراد کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی گئی جبکہ موجودہ حکومت ایسے عناصر کے خلاف سخت موقف رکھتی ہے جو امریکہ میں جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز کھولنا پڑے گی۔ امریکہ نے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران معاہدہ ختم نہ کرتا تو آج اس کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران 47 سال سے مشرق وسطی میں سب کو ہراساں کر رہا تھا۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ASI محمد آصف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ اس دوران ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ منشیات قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم علاقے میں عرصہ دراز سے منشیات فروشی میں ملوث تھا اور نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ ASI محمد آصف نے کہا منشیات فروش کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ چوہنگ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ محمد عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق SP صدر رانا حسین طاہر کی سربراہی میں چوہنگ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس ٹیم نے مختلف علاقوں اور نجی ہاسٹل میں کارروائیاں کی اور سلیم مسیح اور علی رضا کو حراست میں لیا جو مبینہ طور پر منشیات فروشی میں ملوث تھے۔ کامیاب کارروائی میں ASI محمد آصف نے اہم کردار ادا کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 12 بوتل شراب اور 1 کلو 360 گرام چرس برآمد کرنے پر مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SP صدر رانا حسین طاہر نے کہا منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر ہے قصور سے۔ محمد عباس عمر کے مطابق گزشتہ روز شہر قصور میں صحافتی حلقوں کی نہایت باوقار اور بااثر نشست منعقد ہوئی۔ JS گروپ کے زیر اہتمام قصور پریس کلب کے متوقع انتخابات کے حوالے سے اہم اجلاس معروف سماجی کاروباری شخصیت حاجی محمد اکرم ذکی کے آفس میں منعقد ہوا۔ پروقار اجتماع میں بڑی تعداد میں صحافی شریک تھے۔ اجلاس کا روح پرور آغاز تلاوت اور حمد و ثنا سے کیا گیا جس کے بعد انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ صحافتی حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ آئندہ انتخابات میں مضبوط باصلاحیت قیادت سامنے لانے کے لیے غور کیا گیا۔ اس موقع پر JS گروپ کے چیئرمین مہر محمد جاوید نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے نہایت بصیرت افروز خطاب کیا۔ ان کے خیالات کو شرکاء نے بھرپور داد و تحسین سے نوازا۔ گروپ کے صدر حاجی محمد شریف مہر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ JS گروپ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی صحافتی اصولوں، دیانتداری اور میرٹ کو مقدم رکھے گا۔ میزبان حاجی محمد اکرم ذکی نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گروپ کے اتحاد، باہمی ہم آہنگی اور متفقہ فیصلوں کو خوش آئند قرار دیا۔
इजलास में शरीक दीगर मुमताज़ सहाफ़ियों ने नहायत संजीदगी से अपनी आरा और तजावीज़ पेश की, जिनकी रोशनी में मुत्तफ़िका तौर पर एक जामे और मौसर इंतखाबी हिकमत अमली तरतीब दी गई। शुरका ने इस अज़म का इयादा किया कि JS ग्रुप एक बावकार, मुस्बत और मुनज़्ज़म अंदाज में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगा। बाददा मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से तवाज़ुह की गई, जबकि खुशगवार माहौल में चाय का भी एहतमाम किया गया। ग्रुप के सदर हाजी मोहम्मद शरीफ मेहर को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई। ये इजलास बिलाशुबा JS ग्रुप के इत्तेहाद, संजीदगी, पेशा वराना बसीरत और आइंदा इंतखाबात के लिए पुख्ता अज़म का एक रोशन और वाज़ेह मज़हर साबित हुआ। लाहौर से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के इलाके में बड़ी कार्रवाई में मीटर टेम्परिंग में मुलविस मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल जारी करके रिकवरी शुरू कर दी गई। SDO BRB नदीम अख्तर खान की सरबराही में लेस्को टीम ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए ऐसे कनेक्शन को बेनकाब किया जिनमें मीटर टेम्परिंग जारी थी। कार्रवाई के दौरान मुलविस अफराद को मौका से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेस्को हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल जारी कर दिए गए। यह ऑपरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की हिदायत पर अमल में लाया गया। SE साउथ सर्कल मोहम्मद हुसैन और एक्सीएन अजीज भट्टी टाउन इशफाक अहमद की निगरानी में टीमों ने कामयाब कार्रवाई की। SDO नदीम अख्तर खान ने कहा, बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। बिजली चोर कौमी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस नासूर के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवाम इस हवाले से निशानदही करें ताकि कौमी खजाने को लूट मार से बचाया जा सके। कसूर से आपको अपडेट करेंगे। सदर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ खोखर ने कहा, GSP प्लस का स्टेटस हमारे लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ कसूर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत का मसला है। बिलखुसूस लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस पर मुनहसिर है। अगर ये सहूलत बरकरार रही तो इंडस्ट्री चलती रहेगी। उन्होंने कहा, हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए अच्छी कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी कवानीन का ख्याल रखना है, बिलखुसूस चाइल्ड लेबर के खात्मे और माहौलियात के हवाले से, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए और टैक्सेस में आसानी दी जाए ताकि कारोबार को सहारा मिल सके। और अभी आपको बताएं, मजंग पुलिस की कार्रवाई में मनशियात की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान चेकिंग मजंग अड्डा चौक के करीब से मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुल्जिम के कब्जा से 200 ग्राम आइस बरामद। मुल्जिम बकात इलाके में चल फिर कर मनशियात सप्लाई करता था। गिरफ्तार मुल्जिम का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा, नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वालों को कैफरे गिरदार तक पहुँचाया जाएगा। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकामात पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। DSP खुरम चीमा की ज़ेर निगरानी 90 शाहराही कायद-ए-आज़म में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। हंगामी मशकों में सिविल लाइन पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू एलीट और दीगर सिक्योरिटी इदारे शरीक थे। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशत गर्दी की मशकों और उनसे निमटने के लिए प्रैक्टिस की गई। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पॉन्स और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने बताया, पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनेकाद जारी रहेगा। हंगामी मशकों का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखना और पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाना है। तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे, जहां DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। DPO अरसलान दाहिद ने थाना सिटी और सदर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। शहरियों की दरख्वास्तें और शिकायत सुनने के बाद फौरी तौर पर मौका पर हल के अहकाम जारी किए। लाखों रुपए मालियत की रिकवरी असल मालिकान के हवाले की गई। थाना सिटी और थाना सदर ने रॉबरी और चोरी के 11 मुकदमात का सुराग लगाकर मुल्जिमान गिरफ्तार किए थे। छीनी गई चोरी शुदा माल की रिकवरियां मिलने पर मुद्दईजान ने पुलिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हुई और चोरी शुदा माल की रिकवरियां मिलने पर मुद्दईजान ने पुलिस की काविशों को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू में DPO ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जारी है। खुली कचहरियों में रिकवरियां देने का मकसद अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद तेज़ करना है।